반갑습니다. 이 시간 함께 말씀을 나누시기 전에 찬양을 두 곡 하시고 예배를 시작하도록 하겠습니다. 함께 부르실 찬양은 주의 이름 높이며 시선이라는 찬양입니다. 이 시간 함께 찬양하겠습니다. 주의 이름 높이며 주를 찬양하나이다. 나를 구하러 오신 주를 기뻐하나이다. 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 죄 사했네. 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의 이름 높이리. 주의 이름 높이며 주를 찬양하나이다. 나를 구하러 오신 주를 기뻐하나이다. 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 죄 사했네. 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의 이름 높이리. 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 죄 사했네. 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의 이름 높이리. 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 죄 사했네. 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의 이름 높이리. 시작할 때 주의 일을 보겠네. 내 작은 마음 돌이키사 하늘에 꿈꾸게 하네. 주님을 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 성령이 나를 변화시켜 모든 두려움 사라질 때 주의 일을 보겠네. 황폐한 마음 가운데서 주님만 알게 되리. 주님을 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 전능하신 하나님을 느낄 때 세상은 주의 나라가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 새 삶은 주의 역사가 되고
하나님이 일하기 시작하네. 모든 시선을 주님께 드리고 전능하신 하나님을 느낄 때 세상은 주의 나라가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 사도신경으로 신앙을 고백하도록 하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 이 시간 예배를 위해서 제가 기도하겠습니다. 언제나 우리를 사랑하시고 하나님의 자녀로서 품어주시는 주님, 오늘도 이 시간 예배 자리에 나와 주님을 찬양하며 경배할 수 있도록 인도하심에 감사합니다. 주님, 하루하루 살아갈 때 하나님의 은혜를 따라 살아갈 수 있는 우리 친구들 되게 하여 주옵소서. 매 순간 주께서 주신 기회와 시간에 감사하며 최선을 다하며 살아갈 수 있는 우리 친구들 될 수 있도록 성령님 인도하여 주시옵소서. 주님, 최근에 코로나19가 많은 확진자가 발생하여서 우리의 생활이 불편함이 많습니다. 그렇지만 주님, 우리가 두려워할 것은 바이러스가 아니라 하나님을 향한 사랑과 믿음이 약해져 가는 것을 두려워하게 하시고 언제나 어디서 무엇을 하든지 항상 주님을 찬양하며 경배하며 살아갈 수 있는 예배자의 삶을 살 수 있도록 성령님 인도하여 주시옵소서. 주님, 이제 새 학기가 시작됩니다. 시작되는 학기 가운데에서 주님의 귀한 은혜와 사랑과 축복이 함께하여 주시었고 지혜와 능력을 허락하여 주셔서 아버지 하나님, 이제 새 학기 가운데 정말로 기쁨으로써 잘 감당해 나아갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 이 시간 말씀을 듣습니다. 이 말씀 가운데 거하시는 성령의 놀라운 은혜와 사랑이 우리 친구들 풍성하게 누릴 수 있도록 주님 붙잡아 주시옵소서. 모든 것에 감사드리며 살아계신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. People assume the Bible has a lot to say about how messed up humans are, and that's true. It's also true that the Bible's vocabulary about this topic sounds odd to modern people, using words like sin, iniquity, or transgression.
And so the Bible's perspective on the human condition is often ignored or treated as ancient and backwards. This is really unfortunate, because through these words, the biblical authors are offering us a deeply profound diagnosis of human nature. Sin refers to moral failure, and transgression describes how we break trust with others. And iniquity? No one even uses that word anymore. So what's it all about? In Bible translations, iniquity is one way the Hebrew word avon gets translated. It's also rendered by words like wickedness, guilt, or sin. So what does avon actually mean? The word avon is related to a Hebrew verb avah, which means to be bent or crooked. The poet of Psalm 36 says his back is avad, that is, bent over in pain. Or in Lamentations chapter 3, a road that isn't straight is one that avaz, that is, it's twisty and crooked. Now, this image of being crooked offered biblical poets a powerful metaphor to talk about people's behavior. Like Jeremiah, who said that Israel had avad their way by violating their covenant with God and giving allegiance to idols. Or in the book of Job, a person who morally fails is someone who avaz what is right. In both cases, something that's supposed to be level or even, your choices or your conscience, has been bent out of shape, distorted. In the Bible, avon refers to all kinds of crooked behavior. 10 Commandments kind of stuff. Lying, murder, adultery. In Isaiah chapter 59, avon describes the corruption among Israel's leaders who were ignoring the injustice done to the poor. The prophet cleverly adapts the metaphor, saying, we have so much avon, that is crookedness, that uprightness can't even enter our city. Things were so morally distorted in Jerusalem that crooked was the new straight. Another fascinating thing about the word avon is that it refers not only to distorted behavior, but also to the crooked consequences. The hurt people, the broken relationships, the cycles of retaliation. You find this idea in the biblical phrase to punish, which in biblical Hebrew is to visit someone's avon upon them. That is, to let them sit in the consequences of their crooked choices. This is what the prophet Jeremiah said about the Babylonians, who were destroying other nations. One day, those nations would destroy them in return. And so Babylon's divine punishment would be having to live in a disfigured world of its own making. This is actually the main way biblical authors talk about God's response to human avon, letting people experience the crooked consequences of their choices. This is the meaning of the common biblical phrase, to bear your iniquity, or in Hebrew, to carry your avon. God gives people the dignity of carrying the consequences of their bad decisions. But that's not the only way God responds to avon in the Bible. He also offers to carry the avon of corrupt people as an act of sheer generosity. In fact, carrying avon is the most common Hebrew phrase for God's forgiveness. Like Psalm 32, where the poet says, I didn't hide my avon, but confessed it, and you carried the avon of my sin. This is actually shocking if you stop and think about it. God forgives people by taking responsibility for their avon. This idea reaches its high point in the book of Isaiah, where God appoints a figure called the servant. He will embody God's forgiving love by carrying the avon of many and allowing it to crush him. This servant will absorb humanity's crookedness, letting it overwhelm and destroy him. But that's not the end of the story. The servant will emerge out the other side of death, alive and well, so he can offer his life to others. When you get to the New Testament, the apostles carry these ideas forward using the Greek word onomia, which has a similar meaning. Like Paul the Apostle, he identified the servant as Jesus, and he said, our great God and Savior, Jesus the Messiah, gave his life on our behalf in order to redeem us from all of our onomia, our crooked behavior and its consequences. And so, the whole biblical story is about God's desire to take crooked people and the twisted world that we've created and to make everything right. Through Jesus, God invites us to become whole humans once again, people who can walk upright with God and with each other. And that's the story behind the biblical words for iniquity. 여러분께서는 누군가 소중한 물건을 실수로 망가뜨린 적은 없으신가요? 저는 어린 시절 돌이켜보면은 자주 그랬던 것 같습니다. 특히 집안의 물건이나 그릇을 떨어뜨리거나 해서 망가뜨린 적이 많았었는데 전 일부러 그런 것은 아니었고 실수나 아니면 장난을 치다가 그것들을 깨뜨릴 때가 많았었습니다. 저는 그럴 때마다 부모님께 크게 혼이 나고 그래서 두들겨 맞거나 밖에 나가서 벌 쏠 때도 있었습니다.
저희 부모님은 어렸을 때 굉장히 엄했거든요. 어느 날 또 저도 그 장난기를 주체하지 못해 뛰어놀다가 집안의 물건을 깨뜨렸습니다. 전 또 아차하면서 후회가 들었습니다. 부모님이 굉장히 소중히 여기시는 건데 나 이제 죽었다. 이 상황을 어떻게 모면하지? 깨뜨린 물건 어디다 몰래 숨겨둘까? 근데 제가 부순 물건은 집안 거실에 자주 눈에 띄는 곳에 있어가지고 이것을 숨겨둔다고 해도 언젠가는 반드시 발각날 수밖에 없습니다. 아무리 생각해도 답이 나오지 않자 저는 겨우 결심했습니다. 어차피 이 일이 드러나면 야단맞을 건 뻔하니까 모든 걸 솔직하게 고백하고 용서를 구해야겠다. 이제 날이 어두워지고 부모님이 집으로 돌아오실 때가 되었습니다. 아니나 다를까 저희 부모님께서 제가 깨트린 물건의 행방을 찾으셨고 전 두근대는 마음으로 부모님께 솔직하게 말씀드렸습니다. 그런데 놀랍게도 저희 부모님께서는 다 괜찮다고 용서해 주셨습니다. 저는 의외였습니다. 살다 보니까 이렇게 넘어갈 수도 있구나. 그런데 부모님께서 저를 용서해 주신 것은 숨기지 않고 솔직하게 자신의 잘못을 고백했기 때문인 것 같습니다. 어쨌든 솔직하게 고백하고 그리고 용서를 구했더니 용서해 주셨던 그때의 기분을 저는 잊지도 못합니다. 그 후련함, 상쾌함. 물론 용서를 받는다고 해서 제가 깨뜨린 물건이 다시 돌아오는 것 아닙니다. 하지만 진실된 고백은 사람의 마음을 가볍게 하고 자유함을 느끼게 합니다. 우리가 함께 읽은 말씀들을 보면은 성경은 어떤 책인가? 용서하는 책이라는 것을 알 수가 있습니다. 이스라엘은 하나님께 받은 은혜를 원수로 갚는 배은망덕한 사람들이었습니다. 그들은 하나님 앞에 은혜를 받고도 또 죄를 범합니다. 그로 인해서 하나님으로부터 그들은 징계를 받게 됐는데 그래서 그들은 자신들의 죄를 뉘우치고 결국 또 회개하게 됩니다. 하지만 그러한 회개는 일시적일 뿐 여전히 그들은 예전의 자기 모습으로 돌아와서 하나님 앞에 또 범죄하고 또 하나님을 노엽게 하는 것입니다. 이러한 과정들이 계속됨에도 하나님께서는 자기 백성들을 너무도 사랑하셔서 결코 그들을 포기하지 않으셨습니다. 성경은 이러한 용서의 과정들을 기록한 사랑과 용서의 대소설이라 할 수 있습니다. 오늘 함께 읽은 이 성경 본문 말씀은 이러한 내용들을 잘 담고 있는데 먼저 17절에서 19절까지 살펴보시면 하나님의 능력으로 구원받은 이스라엘 백성들이 도리어 하나님 앞에 반역하는 장면이 나옵니다. 17절 보시면은 그들은 계속해서 하나님 앞에 범죄하여 메마른 땅에서 지존자를 배반하였도다. 이 말씀은 이스라엘 백성들이 출애굽하여서 광야로 들어갔을 때 그들에게 마실 물이 없어서 하나님을 원망했던 이야기라는 겁니다. 다음 18절 보시면은 그들이 그들의 탐욕대로 음식을 구하여 그들의 심중에 하나님을 시험하였으며 이 장면은 이스라엘 백성들에게 양식이 없어서 하나님을 원망하였고 또 하나님을 시험하였던 그러한 모습이라 할 수 있습니다. 마지막으로 19절 그뿐 아니라 하나님을 대적하여 말하기를 하나님이 광야에서 식탁을 베풀 수 있느냐. 이 말씀은 이스라엘 백성들이 하나님의 능력을 의심하여서 과연 하나님께서 우리를 먹여 살 수 있겠느냐. 이처럼 하나님의 은혜와 사랑을 저버리고 도리어 하나님의 능력을 의심하는 이스라엘 백성들에게 하나님께서 내리신 것은 심판이었습니다. 21절 말씀 여호와께서 듣고 노하셨으며 야곱에게 불같이 노하셨고 또한 이스라엘에게 진노가 불타올랐으니 여기서 하나님께서 노하셨다. 그리고 야곱에게 불같이 노하셨다. 여기서 야곱이라는 것은 이스라엘을 지칭합니다. 또 이스라엘에게 진노가 불타올랐다. 그래서 이 말씀을 보시면은 노하셨다, 불같이 노하셨다, 진노가 불타올랐다. 하나님께서는 이스라엘의 반역과 그리고 불순종을 보시고 그 분노 게이지가 점점 올라가고 있는 것을 우리는 발견할 수가 있습니다. 이처럼 이스라엘 백성들은 하나님으로부터 심판을 받게 됩니다. 그들은 그제서야 자신들의 죄를 깨닫고 하나님 앞에서 회개합니다. 죄로 인해 처절한 상태에 놓여 있는 이스라엘 백성들이 살 수 있는 유일한 길은 무엇입니까? 오직 하나님께로 다시 돌아가는 겁니다. 지난 오랜 세월 동안 자신들이 범한 죄를 돌이켜볼 때 철저히 회개하고 주님 앞으로 다시 돌아오는 것. 이거 외에는 더 이상 아무런 소망도 희망도 찾아볼 수가 없는 것입니다. 다 함께 34절, 35절, 38절 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 하나님이 그들을 죽이실 때 그들이 그에게 구하며 돌이켜 하나님을 간절히 찾았고
하나님이 그들의 반석이시며 지존하신 하나님이 그들의 구속자이심을 기억하였도다. 오직 하나님은 긍휼하심으로 죄악을 덮어주시어 멸망시키지 아니하시고 그의 진노를 여러 번 돌이키시며 그의 모든 분을 다 쏟아내지 아니하셨으니. 지금 이스라엘은 어떻습니까? 하나님을 간절히 찾고 있죠. 그로 인해서 하나님이 어떤 분이신지 다시금 생각나고 기억해내는 것입니다. 그 결과 긍휼이 많으시고 자비로우신 하나님께서 모든 죄악을 덮어주시며 멸망치 않도록 모든 진노를 다시 돌이키실 것이다. 다시 말씀드리자면 죄인들은 회개하면 하나님께서는 그 사람을 반드시 살리신다는 것입니다. 우리는 언제나 죄를 짓고 부끄러운 삶을 살아가지만 언젠가는 하나님께 다시 돌아가면 반드시 살아나게 될 것이다. 왜 그렇습니까? 하나님의 긍휼하심이 우리 죄악보다 더 크기 때문에 비록 우리 안에 죄와 허물이 가득 차 있다 할지라도 하나님께서는 모든 죄를 다 용서하시고 다시 우리를 새로운 피조물로서 바꾸어 내신다는 것입니다. 그래서 오늘 말씀 43절에서 55절 말씀 보시면은 하나님께서 이스라엘 백성을 다시 어떻게 인도하셔서 그들에게 구원과 은혜를 베푸셨는지 우리는 확인할 수가 있는데 41절에서 52절 말씀 보시면 하나님께서 이스라엘을 출애굽시키실 때 열재앙이라는 초자연적 심판으로 말미암아 애굽을 물리치시고 이스라엘 백성들을 이끌어내셨습니다. 그리고 그렇게 빠져나온 이스라엘 백성들을 다시 그 애굽의 군대가 뒤쫓아오자 그들을 홍해에서 수장시키시는데 이 내용이 53절에 나와 있고요. 그리고 54절부터 55절까지 이스라엘을 가나안 땅으로 인도해 내셔서 그들에게 그 땅을 분비할 때까지 하나님께서는 이스라엘 백성들을 인도하시고 지켜주시는 장면이 나옵니다. 이 모든 과정 속에서 이스라엘 백성들은 하나님 앞에 죄를 범하기도 하였고 그래서 징계받기도 하였지만 그럴 때마다 하나님께서는 크신 사랑으로 용서하셨고 결국 약속된 땅까지 나아가게 하셨습니다. 이처럼 이스라엘 백성들이 하나님의 인도하심을 따라 나아가는 과정은 결코 순탄치가 않았습니다. 그럼에도 우리는 구원과 회개와 용서의 과정들을 통해서 다시 하나님의 사람으로 살아가게 될 것이며 이로 말미암아 우리는 하나님의 뜻을 반드시 성취한다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 살아가다 보면은 자신이 할 수 있는 것과 할 수 없는 것이 있음을 발견하게 되고 이로 인해서 무기력한 생각이 들 때가 많습니다. 최선을 다하고 끝까지 노력해왔지만 그럼에도 불구하고 더 이상 내가 할 수 있는 것이 없다는 사실을 느낄 때 우리는 마음속에 허무감과 위기를 느끼게 됩니다. 하지만 중요한 것은 그럴 때일수록 우리에게는 기회가 생긴다는 것입니다. 기회는 우리가 만드는 것이 아니라 하나님께서 주시는 것입니다. 특히 죄를 짓고 영적인 무기력에 빠져 있을 때 우리는 다시 일어설 기회를 얻게 되는데 그것은 하나님의 용서입니다. 그리고 그 용서를 얻기 위해서는 우리가 회개하는 것이 필요합니다. 한 주간 주님의 보호하심과 뜻을 따라 살아갈 때 그 크신 하나님의 사랑과 긍휼을 기억하시고 언제나 모든 것을 주께 맡기며 자신한테 죄가 발견되었을 때 즉시 회개하며 다시 하나님과의 관계가 온전케 되는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 고맙고 사랑이 많으신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 말씀을 통하여서 하나님의 자녀로서 살아가는 것이 얼마나 귀하고 복된 일인지 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 주님, 우리는 연약하고 부족하여서 매 순간 죄를 범하고 또 그 죄를 깨닫지 못해 하나님께서 슬퍼하신 경우가 너무나도 많습니다. 주님, 말씀을 통해서 우리 안에 죄를 발견하게 하시고 또한 하나님의 자녀로서 다시 회복될 수 있도록 성령님 인도하여 주시옵소서. 주께서 원하시는 것은 죄가 있을 때 즉시 회개하고 하나님의 자녀로서 그 관계를 회복하는 것인 줄로 믿습니다. 주님, 그러한 삶을 살아갈 수 있는 우리 친구들 되게 하여 주시옵고 한 주간도 주님의 은혜 가운데서 살아갈 때 주님을 기쁘시게 하는 주의 자녀로서 살아갈 수 있도록 성령님 인도하여 주시옵소서. 모든 것에 감사드리며 살아계신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.